తిరిగి BCN న్యూస్ కి స్వాగతం. ఇంజనీరింగ్ విద్యలో కంప్యూటర్స్ విద్యకు విద్యార్థులు అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిస్తున్నందున అధ్యాపకులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకునేందుకు ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు ఎంతగానో దోహదపడతాయని ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ రంగ నిపుణులు సీనియర్ ఇంజనీర్ బ్లాక్ చైన్ క్లౌడ్ డెవలపింగ్ నిపుణులు పి ప్రదీప్ కుమార్ అన్నారు. SRKR కళాశాలలో కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంక్లూడింగ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ బ్లాక్ చైన్ అంశంపై వారం రోజుల పాటు జరిగిన అధ్యాపక శిక్షణ శనివారం ముగిసింది. ఈ ముగింపు కార్యక్రమానికి CSC హెడ్ డాక్టర్ KV కృష్ణరాజు అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ KV మురళీకృష్ణరాజు మాట్లాడుతూ తమ కళాశాల యాజమాన్యం విద్యార్థులకు మౌలిక వసతులు కల్పించడంతో పాటుగా అధ్యాపకులు నూతన టెక్నాలజీని అధ్యయనం చేసేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తుందని వివరించారు. అధ్యాపకులు కూడా ఇటువంటి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని విద్యార్థులకు నూతన టెక్నాలజీని అందించాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ హెడ్ డాక్టర్ వి చంద్రశేఖర్, డాక్టర్ రవికిరణ్ వర్మ, డాక్టర్ DNSB కవిత తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా శిక్షణ పొందిన అధ్యాపకులకు సర్టిఫికెట్లు అందించారు. I'm very happy to have come over here, and first of all I would like to take this opportunity to thank the management for giving this opportunity for me to deliver on Hyperledger Fabric. Next, for the students over here, way back in 2012, 2013 when I was in college, it was really difficult for me to learn anything new. Anything new would just be YouTube. YouTube used to be the only place where we used to learn something different and upcoming. But right now it's in your hands, it's with your faculty, it's with these FDPs. So I tell to all the students that use these opportunities like these to learn upcoming new things and try to gain more experience on these things. As the principal has mentioned, the rate at which the IT is changing is at a very rapid pace. The things which I learned just like 1.5 years back, it is not the same anymore because version keeps updating. Physical space and other equipment or systems, whatever it may be, the softwares. In addition, the institute has to invest on human resources to upgrade the knowledge to tackle that type of program. To tackle that program, we need to gain the knowledge. Physical resources, anyhow, we can get. Especially these types of programs, because especially the rate of change of technologies are very much faster in these areas, especially CSE and its allied branches. Suppose civil, mechanical and all those branches, of course the changes will take place in those also, like robotics and some other. But as compared to in these branches, the rate of change is slower in those, faster rate in these areas. Therefore, what we have to do when the rate of change is moving like that, again we have to move like that accordingly. Otherwise, we cannot deliver the things which are contents present in our curriculum, and whatever the things we have to deliver to the student, we cannot. We invited those students for learning new things, so they are also participated very well in this activity. So another thing is that I am also thankful to the management for providing all resources for conducting this activity. Thank you. Whenever some new technologies are being introduced in our curriculum, we must learn. These workshops are one way that we upgrade ourselves, upskill ourselves, and be prepared for the future assignments. So, particularly in CIC course, we have theory and lab regarding blockchain technologies. When 2 or 3 subjects are there regarding blockchain technologies, this is only a starting point. So in this workshop, some of us who attended these workshops, some of us need to teach these courses. Proficiency ఉండొచ్చు, ఇలా సబ్జెక్ట్లో ప్రొఫిషియన్సీ ఉండొచ్చు, బట్ యూ నీడ్ టు అప్డేట్ ఎవ్రీవన్ ఎంత ఏజ్ ఉన్నా, రిటైర్మెంట్ ఇంకొక 1 year ఉందనగా కూడా ఓకే నీడ్ టు అప్డేట్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఓకే మనం అవుట్డేట్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది, గ్యారంటీ, దాంట్లో డౌట్ లేదు. ఓకే, అది గుర్తించి మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్గా ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు మనకి కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి, కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి దాంట్లోకి. ఓకే, ఆ కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ని మనం
ఒక క్వాలిటీగా మనం తయారు చేయాలంటే అంటే ప్రోగ్రామ్ క్వాలిటీ తయారు చేయడం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ రాజ్యాంగాన్ని తూట్లు పొడుస్తోంది బీజేపీనేనని, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడేది ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ అని కాంగ్రెస్ పార్టీ భీమవరం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అంకెం సీతారాం అన్నారు. స్థానిక కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మోదీ హయాంలోనే 100 ఎమర్జెన్సీలు వస్తున్నాయని, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎదుగుదల చూసి ఓర్వలేక కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు చేస్తున్నారని, కాంగ్రెస్ పార్టీపై విమర్శలు చేస్తే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. అప్పటి బీజేపీ నేత వాజ్పేయి విమోచన కోసం పాకిస్తాన్తో యుద్దం చేసినప్పుడు ఇందిరాగాంధీని దుర్గామాతతో పోల్చారని, బీజేపీ నేతలకు ఆ విషయం గుర్తులేదా అని ప్రశ్నించారు. సభలో ప్రధాని మోదీ ఎందుకు ప్రస్తావించలేదని సీతారాం ప్రశ్నించారు. ఎమర్జెన్సీ అంశాన్ని ఆయన ప్రస్తావించడం దురదృష్టకరమని అన్నారు. ఇందిరాగాంధీ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిందని, ఆమె దేశానికి ఏం తక్కువ చేసిందని బీజేపీ నేతలు విమర్శిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. సాగు చట్టాలను తెచ్చి రైతులను హింసించిన బీజేపీ ఈ అంశంపై పార్లమెంట్లో ఎందుకు చర్చించడం లేదని అన్నారు. 10 ఏళ్లలో బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చేసిన అభివృద్ధి చెప్పాలని, ప్రత్యేక హోదానే గాల్లోకి వదిలేశారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ జిల్లా యువజన అధ్యక్షులు సోము నాగకేశవబాబు, ఎన్ఎస్యుఐ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ చింతగుంట మహేష్, ఏవి రామరాజు, మద్దాల సాయికుమార్, గుండె సురేష్, కొల్లి సత్యశ్రీనివాస్, గౌరీనాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ రోజున మా భీమవరం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో నిన్న కొంతమంది బీజేపీ నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎదుగుదల వారం లేక, కాంగ్రెస్ పార్టీపై ఏమీ లేక, ఏ బురద చల్లలేక 10 సంవత్సరాల్లో ఉన్న బీజేపీ ఏం చేయలేక ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక ప్రత్యేక హోదా కానీ అందువల్ల ఏం చేయలేక గత ఎప్పుడో జరిగిన ఒక 50 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఎమర్జెన్సీ కోసం మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు జరిగిన ప్రజెంట్ రాహుల్ గాంధీ గారు, ఇండియా కూటమి అందరూ కలిపి పార్లమెంట్లో సుమారు 25 లక్షల మంది ఎప్పుడూ గతంలో జరిగిన ఇందిరాగాంధీ గారు అలా చేశారని చెప్పి బీజేపీ నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎదుగుదల ఓరవలేకే కాంగ్రెస్ పార్టీపై విమర్శలు చేస్తున్నారు బీజేపీ నాయకులు. ఇందిరాగాంధీ గారు ఎమర్జెన్సీ తర్వాత ఎలక్షన్లో అతి భారీ మెజార్టీ తోటి సుమారు 414 సీట్లతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచి ఆయన ఇందిరాగాంధీ గారు రాజభరణాలు రద్దు చేసి మన బ్యాంకులన్నీ కూడా జాతీయం చేసి భారతదేశం ఈరోజు ఇంత అభివృద్ధిలో ఉందంటే దానికి కారణం మన ఇందిరాగాంధీ గారు పాకిస్తాన్తో యుద్ధం గెలిచిన తర్వాత మన బీజేపీ నాయకుడు మన వాజ్పేయి గారు, మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయి గారే మన ఇందిరాగాంధీ ఒక దుర్గాదేవిగా ఆయన పార్లమెంట్లోనే కొలిచారు. అలాంటి ఇందిరాగాంధీ మీద ఈ బీజేపీ నాయకులు లేనిపోని నిందలు వేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎదుగుదల ఇవ్వలేక ఈ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ నిందలేస్తున్నారు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కి 10 సంవత్సరాల నుంచి అధికారంలో ఉంది బీజేపీ పార్టీ. ఇప్పుడు దాకా మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏం చేశారు మీరు? ప్రత్యేక హోదా మన ప్రజలందరూ కోరుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ప్రత్యేక హోదా ఎవరైపోయారు? స్టీల్ ప్లాంట్ లేదు. భారతదేశంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ చూసినా అభివృద్ధి ఎక్కడ లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా అప్పుల పాలైంది. దానికోసం మన బీజేపీ పార్టీ నాయకులు అందరూ కూడా బీజేపీ నాయకులకి తెలియజేస్తున్నాం ఏమంటే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్కి మీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా తీసుకురండి. అలాగే లేని కొన్ని నిందలు మట్టికి కాంగ్రెస్ పార్టీ వేస్తే మట్టికి కాంగ్రెస్ పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదు. నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శించే హక్కు లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శిస్తే మట్టికి కంపల్సరీ ప్రజలు ఇప్పుడే చూశారు దగ్గరగా ఇండియా కూటమి 240 దాకా సీట్లు వచ్చింది. మళ్ళీ కంపల్సరీ ప్రజలు బీజేపీకి తగిన బుద్ధి చెప్పారు. ముందు కూడా కంపల్సరీ బుద్ధి చెప్తారు. అలాగే రాజ్యాంగం కోసం మాట్లాడుతున్నారు బీజేపీ నాయకులు. రాజ్యాంగాన్ని రక్షించేది కాంగ్రెస్ పార్టీ. రాజ్యాంగాన్ని బీజేపీ తూట్లు పొడిసి రాజ్యాంగాన్ని ఇష్టానుసారంగా చేస్తుంది. అలాంటి రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలని చెప్పి ఇండియా కూటమి అభ్యర్థులందరూ కూడా ప్రమాణంలో వాళ్ళ చేతితోటి రాజ్యాంగాన్ని పెట్టుకుని ప్రమాణం చేశారు. అందరూ కూడా రాజ్యాంగాన్ని రక్షించేది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆకివీడు పంచాయతీ నుండి నగర పంచాయతీ స్థాయికి ఎదిగిన ఇక్కడ సమస్యలు మాత్రం వేలెత్తి చూపుతూనే ఉన్నాయి. ఆకివీడు సమతానగర్ లో రోడ్లు, డ్రైనేజీ, తాగునీరు లేక ఇక్కడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చిన్నపాటి వర్షానికి రోడ్లు మునిగి ఇళ్లలోకి నీరు చేరుకుంటున్నాయి. ఒకవైపు వార్డు మురిగిపోతుందని సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నాలు చేస్తుంటే మరోవైపు తాగునీరు కోసం నగర పంచాయతీ సిబ్బందితో ఇక్కడి ప్రజలు పోరాటాలు చేస్తున్నారు. అధికారులు, నాయకులు ఈ ప్రాంతం వైపు ఒక్కసారి చూడాలని ఇక్కడి ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమతానగర్ రోడ్డు వెయ్యాలని ఇక్కడ రోడ్డు మీద నీళ్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో నిరసన తెలిపి రోడ్డు వేయాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీగా కోరడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడే కాదు, అనేక సంవత్సరాల నుంచి కూడా
సిపిఎం పార్టీ, ఇక్కడ ప్రజా సంఘాలు, ఇక్కడ ప్రజలు కూడా అందరూ రోడ్డు వేయాలి, మంచినీళ్ళ సమస్య పరిష్కరించాలి, అలాగే శాశ్వత పరిష్కారంగా ఒక ట్యాంక్ నిర్మించాలి అని అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈరోజు ఆకివీడు మున్సిపాలిటీ స్థాయికి చేరింది. అలాగే ఇక్కడి నుంచి కూడా ఒక కౌన్సిలర్ని మనం గెలిపించుకోవడం కూడా జరిగింది. ఆ సందర్భంలో కూడా ఈ సంతానగర్ని నీళ్ళ ట్యాంకి వేస్తాం, అలాగే రోడ్డు వేస్తాం, శాంక్షన్ అయిపోయిందని చెప్పి రోడ్డు వెడల్పు చేసి ఎదర కట్టుకున్న వాళ్ళందరూ మెట్లు కూడా కట్ చేసేసి ఆ రకంగా చేయడం అనేది జరిగింది. కానీ రోడ్డు వేయలేదు, అలాగే ట్యాంకు నిర్మించలేదు. ఇప్పటికీ కూడా మున్సిపాలిటీ స్థాయికి వచ్చినటువంటి సంతానగర్ 15వ వార్డు మంచినీళ్ళకి నోసుకునే పరిస్థితి, ట్యాంకుల ద్వారా తెప్పించుకునే పరిస్థితి, కొనుక్కునే పరిస్థితి. అలాగే రోడ్డు అప్పుడు ఆటోలు వెళ్ళాలంటే వంతుని దాటిన తర్వాత అసలు చాలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి. లేని పక్షంలో ప్రజలందరినీ కూడా సంతకాలు పెట్టించి అందరినీ సమీకరించి కమిషనర్ ఆఫీసును ముట్టడిస్తాం, సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు అక్కడి నుంచి కదిలి రారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా సిపిఎం పార్టీగా మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. గత 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ సరైన రోడ్డు వేసేటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ లేదు. ఇక్కడ ఉండే ప్రజలు చాలా అధ్వానమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ చూస్తూనే ఉన్నాం. మనందరూ చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత నీరు ఉందో మేము చూసాం. 2 రోజులు కురిసిన ఒక చిన్న మోస్తారైనటువంటి కురిసిన వర్షానికి ఇక్కడ మునిగిపోయేటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పటికైనా సరే ప్రజలకు సరైన రోడ్డు, సరైన మంచినీటి, తాగునీటి అందించాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని ఏళ్ళ నగర పంచాయతీ ఆఫీస్ని, ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ని ముట్టడిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మండల కేంద్రమైన కాళ్ల దత్తపాదుక క్షేత్రం నందు ఎస్డీహెచ్ఎస్ వాలంటీర్ల ఆధ్వర్యంలో అనగాష్టమి వ్రతం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో మహిళలచే భగవద్గీత పారాయణం, లలితా సహస్రనామం, ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. విశ్రాంత ఉపాధ్యాయులు మండ వీరేశలింగం దంపతుల ఆర్థిక సహకారాలతో అన్న సమారాధన నిర్వహించారు. ప్రతి నెల అమావాస్య ముందు వచ్చే అష్టమి రోజున దత్తపాదుక క్షేత్రం నందు నిర్వహించే అన్నదాన కార్యక్రమాల్లో భక్తులు, దాతలు భాగస్వాములు కావాలని ఎస్డీహెచ్ఎస్ వాలంటీర్లు కోరారు. జయగురత్త, శ్రీ గురత్త, పూజ్యశ్రీ గురుదేవులు శ్రీ శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ మన కాళ్ళ శ్రీ పాదుక క్షేత్రం వద్ద ఈరోజు అనగాష్ట వ్రతం జరిగింది. ఈ అనగాష్ట వ్రతము పూజలో పాల్గొన్న దంపతులు మండ వీరేశలింగం గారు మాస్టర్ గారు హై స్కూల్ మాస్టర్ చేశారు. చాలా చోట్ల ఎన్నో సంవత్సరాలు బట్టి ఆయన మాస్టర్గా చేసి ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఎంతో విద్యను కలిగించిన మన మాస్టర్. ఈనాడు భక్తులు కాదు, పూర్వం నుంచి కూడా భక్తులే. గత 30 సంవత్సరాల బట్టి భక్తులు ఆశ్రమం సేవ చేసుకుంటూ ఈరోజు వారు ఈ అనగాష్ట వ్రతం ఈరోజు అనగాష్ట వ్రతం చేసుకుని అన్నదాన కార్యక్రమం జరిపించారు వారి సహకారంతో, పూజ గురుదేవుల ఆశీస్సులతో. అలాగే గురుదేవుల ఆశీస్సులు వారి కుటుంబానికి, మన గ్రామానికి, మన మండలానికి, మన రాష్ట్రానికి, మన దేశానికి కూడా ఆయన ఆశీస్సులు కలుగుతాయని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ప్రతి నెల అమావాస్య ముందు వచ్చే అష్టానికి మన కాళ్ళ శ్రీపాదుక క్షేత్రంలో అనగాష్ట వ్రతం జరుగుతుంది. అనగాష్ట వ్రతం అయిన తర్వాత అనంతరం సుమారు 400 మంది అన్నదానం కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అలా జరగడం కారణం మన గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ, దత్తాత్రేయ అవతారమూర్తి, దత్తపీఠాధిపతి ఆయన ఆశీస్సులతో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నాం. బాధపడేదాన్ని. నేను కాళ్ళలో దత్తస్వామి ఆశ్రమం ఉంది, చూడాలనుకున్నాను. కానీ నడిచి రావాలంటే నడవలేను, ఎలా రావాలి అనుకున్నాను. టీచర్ గారు, వదిన గారు వల్ల పూజకి రమ్మని పిలిచారు. వచ్చాం, పూజ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఖర్జూర పండు తీసుకెళ్ళి మాకు వాళ్ళకి ఇచ్చామండి. 5వ రోజున స్నానం అయినప్పుడు ఇమ్మన్నారు, ఇచ్చాము. తర్వాత బాగా పుట్టాడండి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన 1 సంవత్సరం ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు, ఇండ్లు కట్టుకున్నాం. అప్పటి నుంచి కుదరలేదు. ఇప్పటికి పిలిచారండి. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు పూజ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బంగారు బాట వేయడమే ఉపాధ్యాయుల బాధ్యత అని ఉండి మండలం చెరుకువాడ ఎంపీపీఎస్ మెయిన్ స్కూల్ ఉపాధ్యాయురాలు మత్తి రేప్చర్ మణికుమారి అమ్మానమ్మ అన్నారు. శనివారం ఆమె ఉద్యోగ విరమణ అభినందన సభ పాఠశాలలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మానమ్మ దంపతులను ఉపాధ్యాయులు ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ కొండవీటి సాంబశివరావు, ఎంఈఓలు బి జ్యోతి, బి వినాయకుడు, హెచ్ఎంలు గాదిరాజు రామకృష్ణరాజు, ఎస్ కన్నప్పరాజు, ఉపాధ్యాయులు జి ప్లారెన్స్, అరుణకుమారి, రామాంజనేయులు, లలితరాణితో పాటు బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులు, విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. రామ్మోహన్ రావు గారు ఉన్నారు. ఆయన నిజంగానే కుటుంబ పెద్ద. ఆయన ఎప్పుడు చెప్తా ఉండేవారు ఏమనంటే, హెచ్ఎం అంటే ఓ పెద్ద పాలేరు, అన్నీ చక్కబెట్టి చూసుకుని వెళ్ళాల్సిందే. తాళాలు వేసారో లేదో, పిల్లలందరూ బయటికి వెళ్ళారో లేదో, స్టాఫ్ అందరూ బయట. ఆయన సమయపాలన చాలా అభినందనీయమండి. ఆయన దగ్గర మేము సమయపాలన నేర్చుకున్నాం. అలాగే తర్వాత మాకు హెచ్ఎం గారు వచ్చారు, ప్రసాద్ బాబు గారు. నిజంగా మా కుటుంబంలో ఒక తమ్ముడే, పెద్ద తమ్ముడు. ఎందుకంటే మమ్మల్ని అందరినీ చక్కబెట్టింది కూడా మా కుటుంబంలో మా తమ్ముడే. చిన్నోడైనా మాకు అన్నీ తనే చేసేవారంట. ఈ హెడ్ మాస్టర్ గారు అయితే మాకు చిన్న పని, ఆఫీస్ పని ఏది చెప్పలేదండి. మమ్మల్ని ఫ్రీగా కేవలం పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడానికి మాత్రమే అంత స్వేచ్ఛనిచ్చారు. అందుచేత ఆ బాధ్యతలేమి లేనందువల్ల పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పుకోవడానికి మాకు అనుకూలమైంది. సమయపాలన రామ్మోహన్ రావు గారి దగ్గర నుంచి మరి పిల్లలకి చక్కగా ఆ టైం ప్రకారం ఆ సిలబస్ పూర్తి చేసుకోవడానికి ప్రసాద్ బాబు గారు, ఈ నూతనంగా వచ్చినటువంటి హెడ్ మాస్టర్ గారు కన్నప్ప గారు. నిజంగా మా అబ్బాయిల్లో ఒక అబ్బాయి, అంటే అంత చిన్న వయసు అనమాట. మా బావగారు అబ్బాయి స్టీవీ ఉన్నాడు, ఆయన వయసు ఈ హెడ్ మాస్టర్ గారి వయసు ఒకటే. ఇలా నాకు కొత్త ఏమీ లేకుండా చక్కగా ఒక కుటుంబంలో మనం రోజు ఎలా గడుస్తుందో అలాగే గడవడానికి వీళ్ళందరూ సహకారం అండి. అలాగే గ్రామస్తులందరూ కూడా చాలా మంచి పేరెంట్స్. పిల్లల్ని మాకు అప్పగించి వాళ్ళు నిశ్చింతగా ఉన్నారంటే వాళ్ళ యొక్క ఆదరాభిమానాలు, వాళ్ళ సహకారం లేకుండా కూడా ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు అంత చక్కగా చెప్పడం కూడా కష్టమే. ప్రతిరోజు పేరెంట్స్ నుంచి ఏదైనా ఒత్తిడి వస్తే కనుక మనం ఏం చేయలేం. అంచేత వాళ్ళ సహకారం. తర్వాత డాక్టర్ గారు అంటే ఇంకా శ్రీని గారే. ఈ శ్రీని గారు ఏ పిల్లలకి ఎలాంటి దెబ్బ తగిలినా ఆయన కబురు పెడితే చక్కగా ఏదో సమయంలో వచ్చి వెంటనే వాళ్ళకి వైద్యం అందించి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇలాగా మనకి గ్రామస్తులు, గ్రామ పెద్దలు, అలాగే ఎంఈఓల దగ్గర నుంచి కానీ మరి స్కూల్ చైర్మన్స్ దగ్గర నుంచి కానీ ఎప్పుడు ఎలాంటి ఒత్తిళ్ళు మాకు లేవండి. మీ పనులు మీరు చేసుకోండి అమ్మా, మీకు ఏ ఒత్తిడి ఉండదని చెప్తానే ఉండేవారు. అలా మేమందరం ఇలా చేయడానికి వారందరి సహకారం. మా తోటి ఉపాధ్యాయులు, మాకంటే చిన్నవాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా ప్రేమతో మమ్మల్ని ఆదరించి ఇలా చేశారని చేత ఇంత చక్కగా మేము రిటైర్ అవ్వడానికి కూడా వారందరి సహకారం ఉంది. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఢిల్లీలోని తన నివాసంలో మొదటిసారి మంత్రివర్గంలోకి తీసుకున్న మంత్రులతో సమావేశమైన ప్రధాని భారీ పరిశ్రమలు, ఉక్కు శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీనివాస్ వర్మని ఆయన తండ్రి ఆరోగ్యం గురించి మోడీ ఆరా. జూలై 1వ తేదీన ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్లు లబ్ధిదారుల ఇళ్ల వద్దే అందజేస్తాం. భీమవరం ఎమ్మెల్యే రామాంజనేయులు. మాదక ద్రవ్యాలకు యువత దూరంగా ఉండాలి. డిఎన్ఆర్ జూనియర్ కళాశాలలో జరిగిన అవగాహన సదస్సులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సిఐ స్వరాజ్యలక్ష్మి. రాజ్యాంగాన్ని తూట్లు పొడుస్తోంది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమే. భీమవరం నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ అంకెం సీతారాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తల కోసం బీసీఎన్ డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వండి. అప్డేటెడ్ వార్తల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.